परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर श्रीचरण कमल रे मोर भक्तिपूर्ण प्रणाम। परम पूज्य पाद श्री श्री आचार्य देव श्रीचरण रे मोर भक्तिपूर्ण प्रणाम एवं ठाकुर परिवार समस्त को मोर भक्तिपूर्ण प्रणाम। जो समस्त दादा और माँ मैंने मोर वीडियो देखुंट समस्त यथास्थान रे मोर प्रेम प्रीति भल पाइबा भक्ति श्रद्धा प्रणाम सदा आनंद जय गुरु जनाए। आशा करे समस्ते भलरे अछंती एवं समस्ते दीर्घजीवी स्वस्थ सबल जीवनर अधिकारी हंतु यही परम पिता श्रीचरण रे प्रार्थना जाए। आज आमे मु आउ गोटे प्रसंग सत्र बाणी किछि पाठ करके आपन शुणाइबी। यही बाणी रे आज आम जानिबा जे जहाँ जी जार इष्ट अछंती से इष्टंकर कथा को आदेश को निर्देश को किपरि भाव पालन करबा उचित, कपट रहित होइकरी किपरि भाव पालन करबु से विषय एठी आलोचना कर। इष्टंक आदेश किपरि पालन करबा बा किपरि भाव रे ग्रहण करबा। तो आसंतु पाठ को आगे जीवा। तुम्हें लक्ष्य गल्प कर किंतु प्रकृत उन्नति न हेले तुम्हें केबे मध्य प्रकृत आनंद लाभ करि परिबनी। एही बानीटी पाठ हवा परे नित्यानंदा कहउचंती मु बुझी पारुनी। श्री श्री बरदा कहउचंती बारंबार पढ़, मने कर तुम्हें परीक्षा देई 3rd डिविजन रे पास करछ किंतु कहउच तुम्हें 3टी विषय रे लेटर पाई पास करछ, लोक पाखरे गल्प करुच हेले कौन ठीक ठीक आनंद पाइब पाउच कि? ठीक सेमती तमे ठाकुर को पाखरे कौन सी प्रकार सेवा शुश्रूषा करिन किंतु लोक मानक सामने जाई गप करुच मु केते कौन करिछि, ज्योति समाधि केते कौन अनुभूति पाइछि। मु कपटाशयर कथा सहित अंतर भाव विकसित हुए ना, तेणु आनंद मध्य पाए ना। नित्यानंदा कहते भावर स्फूर्ति हुए ना। श्री श्री बरदा ये जो कहली मुहरे एक कथा किंतु बनै बनै की कहूचु आउरी अन्य कथा। ये जो 3टी विषय रे लेटर पाई पास करिवा कथा मुहरे कहले कौन हम से भावटा तो प्रस्फुटित हम ना। से रकम साधन भजन आड़ को न जाई केवल मुहर कहूँ मु एया देखी मु सेया देखी ये सब न कही जदि ठाकुरंकर गुणगान कीर्तन करिबु भजन करिबु हेले मन प्राण देके आमे जदि करिबु लोक माने निश्चय छिड़ा ही सुनिबे। किए कौन कले किए सेटा मोर देखिबार विषय नुह, अन्य माने कौन हेले कि न हेले ताहा देखिबार काम मो ताहा देखिबा पाई मु तो कौन सी सिक्यूरिटी इंस्पेक्टर नुह। जेतेबेले बाणी पाठ करा जाए सेतेबेले भाविबा को हुए मु आउ ठाकुर, मु आउ ठाकुर। ठाकुर मो पाई ही कहिचंती मु भल तो जगत भल। जामिनीकांत राय चौधरी दांकर दिनलिपि तारीख 20/5/1961 मसीहा। यही बाणी सहित संलग्न होइकी अछि आ गोटे बाणी कपटाशयर मुहर कथा सांगरे अंतर भाव विकसित हुए नहीं, तेणु आनंदर कथारे मध्य निरसतार चिन्ह दृष्टि हुए। कारण मुह खोलिले कौन हम हृदय रे भावर स्फूर्ति हुए ना। इष्टरंजन दा कहते कपट से सीए जी कहे गोटे भावंती आउ गोटे किंतु वास्तव रे करंती नहीं। उषा निशारे मंत्र साधन चला फेरारे जप यथा समय रे इष्ट निर्देश मूर्त करिबा ही तप। ठाकुर के यही बाणी मु चर्चा करने अथच
ମୁହଁରେ କହେ ସେଥିରେ ଭାବର ଆନନ୍ଦ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହୁଏ ନାହିଁ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବରଦା ବାସ୍ତବରେ ଯିଏ କରେ ତାର କହିବାର ମଧ୍ୟ ଦେଇକି ଭାବ ପ୍ରକାଶ ପାଏ। ଯାମିନୀକାନ୍ତ ରାୟଚୌଧୁରୀ ତାଙ୍କର ଦିନଲିପି ତାରିଖ 2/5/1979 ମସିହାର। এই ପାଠଟି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ କରିଦେଇଥିବ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ପରମ ପୂଜ୍ୟପାଦ ପିତୃଦେବ କହିଛନ୍ତି। ସାଧାରଣ କଥା ଭିତରେ କିପରି ଯେମିତି ମନେ ହେଉଛି ଯେ ମୁଁ ଏଇ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ଜାଣିନି କେବେ। ଆମେ ମଧ୍ୟ ମନରେ ମନରେ ପାଟିରେ ପାଟିରେ କହିଥାଉ କିଏ କଲା ନ କଲା ମୋର କ'ଣ ଯାଏ ଆସେ, ମୋତେ ସେସବୁ ଦରକାର ନାହିଁ ଦେଖିବାର, ଏମିତି କହିଦେଉଛୁ। କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ଭିତରେ କିନ୍ତୁ ଆମେମାନେ କ୍ରୁଦ୍ଧ ହେଉଛୁ, ବିରକ୍ତ ହେଉଛୁ, ଉତ୍ତେଜିତ ହେଉଛୁ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଏମିତି ହେଉଛୁ ଆଉ ଏଇ କଥା କହୁଛୁ ଯେ ଯିଏ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି କରନ୍ତୁ, ମୋତେ କାହିଁକି। এইটা କେତେବେଳେ କହୁଛୁ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ମୋ ସମ୍ମୁଖରେ ତାଙ୍କର ଦୁଃଖଟା ବା ଅସନ୍ତୋଷଟା ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖିଲେ ଦାଦା, এই ଭାଇଟି ଠାକୁରଙ୍କ ଜଣେ ଭକ୍ତ କିମ୍ବା ଯାଜକ କିମ୍ବା ଆହୁରି ଉଚ୍ଚ ପଦ, ଠାକୁରଙ୍କର ତ କୌଣସି ପଦ ନାହିଁ ଯେ ଭକ୍ତ ଦେଖେଇ ହେଉଛନ୍ତି, ଆଉ এই ଭାଇଟି ଏମିତି ବ୍ୟବହାର କଲେ, ଏମିତି କରିବା କ'ଣ ଉଚିତ? ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଭାଇଟି ସାଙ୍ଗରେ ହୁଏତ କୌଣସି ଭାଇ ଦୁଃଖ ପାଇଲା ଭଳିଆ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ସେ କଷ୍ଟ ପାଇକି ମୋ ସାମ୍ନାରେ କହିଲେ, ଆଉ ମୁଁ ତାକୁ ବୁଝେଇଦେଲି, ଆରେ ଭାଇ ତମେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଧରିଛ, କିଏ କ'ଣ କଲା ତାକୁ କାହିଁକି ଦେଖୁଛ, ତମେ ନିଜର କାମ ନିଜେ କର, ଠାକୁରଙ୍କ ବାଟକୁ ଚାଲ, ଇଷ୍ଟ ପଥକୁ ଚାଲ, ଏମିତି କହିଦେଉଛୁ। ଏମିତି କହିଦେଲେ କ'ଣ ହେଉଛି, ସେଇ ଯେଉଁ ଭାଇଟି ମୋ ପାଖରେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲା କିଛି ଗୋଟେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ପାଇବାର ଆଶାରେ, ସେ ମୋ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖ ପାଇଗଲା। କାରଣ ମୁଁ ତାଙ୍କର କଥାଟାକୁ ଶୁଣିଲି ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ବେଦନାଟାକୁ ବୁଝିଲି ନାହିଁ। ମୁଁ ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା କହିଦେଲି ଯେ କିଏ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଆମକୁ କ'ଣ, ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ମାନୁଛି, ଠାକୁରଙ୍କ ବାଟକୁ ମୁଁ ଚାଲିବି। এই কথাটা କହିଲି ସତ କଥା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ମୋ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଯଦି କିଏ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରେ ମୋତେ ମଧ୍ୟ ଖରାପ ଲାଗେ। ତ ମୋର ସେଇ କଥାଟା କହିବା ସହିତ ମୋର ପ୍ରକୃତରେ ମୁଁ ଯାହା ତାହାର ଉଲ୍ଟା କଥାଟା କହିଦେଲି, ତାକୁ ଦବେଇବା ପାଇଁ, ନିଜର ମହାନତାଟାକୁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଯାହା ବୁଝୁଛି ସେଇଆ କହୁଛି। କିନ୍ତୁ ପରମ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ପିତୃଦେବ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବରଦା ଯେଉଁ କଥାଟା କହୁଛନ୍ତି ସେ ଯାହା ସେଇଆ କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କ କଥା ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଯାଦୁର ସ୍ପର୍ଶ, ମ୍ୟାଜିକ୍ ମନଟାକୁ ଛୁଇଁଯାଏ ଯେ କିଏ କ'ଣ କଲେ ନ କଲେ ତାହା ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୁଁ ତ କୌଣସି ସିକ୍ୟୁରିଟି ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ନୁହଁ। ପାଠ କଲାବେଳକୁ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବାକୁ ହୁଏ ଯେ ଠାକୁର ଆଉ ମୁଁ, ଆ ଭିତରେ ଆଉ କିଏ କିଛି ନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଯାହା ଠାକୁର ଏଇସବୁ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ମୋ ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଭଲ ତ ଜଗତ ଭଲ, ଏହାର ପ୍ରମାଣ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ପିତୃଦେବ ଦେଇଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଦିନକର କଥା, এই ସତ୍ୟାନ୍ୱେଷଣ ବହିଟି ପରମ ପ୍ରେମମୟ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ନିଜ ସ୍ୱହସ୍ତରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀହସ୍ତରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। এই ଗ୍ରନ୍ଥ ନେଇକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଠାକୁର ପଚାରିଲେ, ସବୁ ଭକ୍ତମାନେ ବସିଛନ୍ତି, କହିଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ବହିଟି ମୁଁ ଲେଖିଲି ଏଇ ବହିଟି କାହା ପାଇଁ? ସମସ୍ତେ ବିଜ୍ଞ ଲୋକମାନେ କହିଲେ ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ, ସମସ୍ତଙ୍କର ପାଇଁ, ବିଶ୍ୱବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ, ସମାଜର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ। ଏମିତି କେତେ କଥା କହିଲେ, ଜଣେ ଜଣେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଉତ୍ତର ଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ଠାକୁରଙ୍କର ମନ ପୂତ ହେଲା ନାହିଁ, ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇପାରିଲେନି, ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟା ପାଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପରମ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବରଦା ସେଇ ବାଟ ଦେଇକି ଯାଉଥିଲେ।
ସେତେବେଳେ ଠାକୁର ଡାକିଲେ ବଡ଼ ଖୋକା କହି ଡାକିଲେ। ସେ ତ ପିତୃଭକ୍ତ ମାତୃଭକ୍ତ ତାଙ୍କର ତୁଳନା ହୁଏନି। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆସି ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିକି କହିଲେ ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ ବଡ଼ ଖୋକା, ଏଇ ଯେଉଁ ସତ୍ୟାନ୍ୱେଷଣ ବହିଟି ମୁଁ ଲେଖିଲି ଏଇ ବହିଟି କାହା ପାଇଁ? ସେ ହାତ ଯୋଡ଼ି କହିଲେ ଯେ ଏ ବହିଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୋ ପାଇଁ। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ପରମ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଶ୍ରୀ ପର୍ଦା। ସତ୍ୟାନ୍ୱେଷଣ ଆଉ ପର୍ଦାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ପାର୍ଥକ୍ୟ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସିଏ ଯେମିତି ଭାବରେ ଭାବନ୍ତି, ସିଏ ଯେମିତି ଭାବରେ ବୁଝନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କ ଭଳିଆ କେବେ ମଧ୍ୟ ଭାବିପାରିବୁନି, ବୁଝିପାରିବୁନି। କାରଣ ସେ ବାସ୍ତବରେ କରନ୍ତି, ସେ ପ୍ରକୃତ। ତେଣୁ ସେ ପ୍ରକୃତ ଆନନ୍ଦ ପାଇଛନ୍ତି, ପ୍ରକୃତ ଉନ୍ନତି ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଭିତରେ କୌଣସି କପଟତା ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ କପଟତା ଥିବା ଯାଏ ଆମେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଧର୍ମରାଜ୍ୟରେ ପଶିପାରିବୁନି। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ, ଠାକୁର ମୋର ଆଉ ମୁଁ ଠାକୁର ମୋର। ଠାକୁର ଯାହା କହିଛନ୍ତି ସବୁକିଛି ମୋର। ଆମେ ଆଜିଠୁ ଭାବିବା ଯେ କିଏ କ'ଣ କଲେ ତାହା ଦେଖିବା ମୋର କାମ ନୁହଁ। ଠାକୁର ଯାହା କହିଛନ୍ତି ସବୁକିଛି ମୋ ପାଇଁ, ମୁଁ କରିବି, ଆଉ କିଏ କରନ୍ତୁ ନ କରନ୍ତୁ, ହେଲେ ଆମେ ପ୍ରକୃତ ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ପ୍ରକୃତରେ ଭକ୍ତ ହେଇପାରିବୁ। ଯଦି ଆମେ କହୁଛୁ ଯେ ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କର ଭକ୍ତ ଶିଷ୍ୟ, ହେଲେ ଆମକୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଚଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁକରି ଠାକୁର କହିছে, ଗୋଟିଏ କଥା ଅଛି ବା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କିଛି ସେଇ କଥାଟି ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଭଲ ତ ଜଗତ ଭଲ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଜିର ଆଲୋଚନା ଏଇଠି ରଖୁଛି। ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ରହିବେ, ସୁସ୍ଥ ସୁଦୀର୍ଘଜୀବୀ ହୋଇ ଅମୃତ ପଥର ଯାତ୍ରୀ ହୋଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟ କରିବେ, ନିଜେ ଧନ୍ୟ ହେବେ। ଏହା ହିଁ ପରମ ପିତାଙ୍କ ଶ୍ରୀପାଦ ପଦ୍ମେ ପ୍ରାର୍ଥନା ରଖେ। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆଣିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବିଦାୟ ଦେଉଛି। ଜୟ ଗୁରୁ, ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ।